سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 24۔ انفال 8واں سورہ آیت نمبر 24۔ قرآن مجید کہتا ہے مقام مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ یہاں بھی خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے، یہاں بھی خطاب عام آدمیوں سے نہیں ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی احترام کی بات کی ہے قرآن کریم نے اپنے نبی کے لیے اور اللہ نے احترام کی بات کی ہے تو مسلمانوں کو ٹارگیٹ نہیں کیا، مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ خطاب ہو رہا ہے مومنین سے، اس لیے کہ مسلمان نبی کا احترام نہیں کرے گا، جب بھی احترام کرے گا مومن کرے گا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، مومن نبی کا احترام کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کیا کرنا ہے آپ کو؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان، جب بھی تم کو اللہ اور رسول بلائے تو تم ان کی آواز پر لبیک کہنا۔ جب بھی بلائے، اذا دعاکم، جب بھی یہ دونوں بلائیں، اللہ بلائے رسول بلائے تو تمہیں واجب ہے تمہارے اوپر، جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، جیسے خمس و زکوٰۃ واجب ہے، جیسے ماں باپ کا احترام واجب ہے، جیسے دین کی پابندی واجب ہے، جیسے شریعت کے اصول ماننا واجب ہیں، ایسے ہی تمہارے اوپر واجب ہے جب نبی بلائے یا اللہ بلائے تو ان کی آواز پر لبیک کہنا۔ مگر دوسرا جملہ جو آخر کا جو ورڈ ہے اس کو دیکھیے آپ، لما یحییکم، جب بھی تم کو بلائے تم ان کی آواز پہ لبیک کہنا تاکہ تم کو زندگی مل سکے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں ایک ایک آدمی سے، لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات مل سکے، تاکہ تمہیں زندگی مل سکے۔ تو اب اصل زندگی کہاں ملے گی آپ کو؟ اصل زندگی شارجہ میں نہیں ملے گی، اصل زندگی ہندوستان میں نہیں ملے گی، اصل زندگی پاکستان میں نہیں ملے گی، اصل زندگی کسی ملک میں نہیں ملے گی۔ یہ نہ سمجھیے ہم کھا رہے ہیں تو زندہ ہیں، ہم چل رہے ہیں تو زندہ ہیں، ہم سو رہے ہیں تو زندہ ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں تو زندہ ہیں۔ نہیں، قرآن مجید نے زندگی کا معیار بتایا، اگر نبی کی آواز پہ لبیک کہا ہے تو زندہ ہو، اگر نبی کی آواز پہ لبیک کہا ہے تو زندہ ہو، اگر اللہ کی بات مانی ہے تو زندہ ہو، اور اگر نہ اللہ کی مانی نہ رسول کی مانی تو چلتی پھرتی لاش ہو، زندہ نہیں ہو۔ آپ کہیں کیا ایسا ارے میں آپ کو سناتا ہوں بھائی، وہ ہمارا مولا، وہ ہمارا آقا کہ جس کے نام کے ہم نعرے لگاتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے تو ماں باپ کا نام نہیں نکلتا، اسی کا نکلتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو زبان سے یا علی نکل جاتا ہے، نہیں نکلتا، کچھ کے اختیار سے نکلتا ہے، کچھ کے بے اختیار نکلتا ہے۔ اتنی عادت ہو گئی ہے ہم اپنے مولا کے نام کی کہ کہیں بھی چلیے یا علی یا علی یا علی۔ وہ مولا کہتا ہے الجاہل میت بین الاحیاء، جو انسان جاہل ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ اب اس سے اچھی بات آپ کو کون بتا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہر کھانے والا زندہ نہیں ہے، ہر سونے والا زندہ نہیں ہے، ہر ملاقات کرنے والا زندہ نہیں ہے، ہر جاب پہ جانے والا زندہ نہیں ہے، ہر شادی کرنے والا زندہ نہیں ہے، ہر گھر بنانے والا زندہ نہیں ہے۔ علی نے کیا کہا؟ الجاہل میت بین الاحیاء، جاہل ایک چلتی پھرتی لاش ہے کہ جو لوگوں کے درمیان میں چل رہی ہے مگر زندہ۔ تو اگر زندہ قوم بننا چاہتے ہو تو کیا حاصل کرنا چاہیے؟ علم۔ اپنی اولاد کو تعلیم دو تاکہ تم بھی زندہ رہو اور تمہاری اولاد بھی زندہ رہے۔ مگر آپ کو مدرسوں میں دنیاوی تعلیم تو ملے گی۔ جناب زینب نے ایک نصاب اور ایک یونیورسٹی قائم کی ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کو مجلس میں نہیں لانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اولاد کو مردہ بنا رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب فیشن چلا ہمارے شیعوں کے اندر اور ہمارے بھائیوں کے اندر۔ بچہ ہے 10-12 سال کا، بھائی کیوں نہیں لے کے آئے؟ قبلہ کل ایگزام ہے، قبلہ پرسوں امتحان ہے۔ ذرا میں اس باپ سے تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کیا 24 گھنٹے وہ کتاب پڑھتا ہے؟
मतलब कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो उसने खाने के लिए न रखा हो, कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो उसने सोने के लिए रखा हो। इसका मतलब है कि इम्तिहान के जमाने में खाने को भी जरूरी समझता है, सोने को भी जरूरी समझता है। और जिस मजलिस से नस्लों को हयात मिलती हो उसका वक्त नहीं है इसके पास। अभी पता नहीं कितने बाप आपको मिलेंगे, अरे भाई आपका बेटा नहीं आया, नहीं वो किबला वो एग्जाम चल रहे हैं, जरा जल्दी सोना होता है, सोता वोता नहीं है, मोबाइल देखता है। ये धोखा ना दिया करे इमाम बाड़े में आके, आप समझ रहे हैं क्या 24 घंटे ही पढ़ता है भाई। इसका मतलब है आपका मजलिस में एतकाद ही नहीं है, आप बिला वजह एक रस्म अदा करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो रास्ता है मजलिस का, ये जन्नत की तरफ जाता या नहीं जाता? तो कैसा अजीब बाप है, खुद तो जन्नत में आ गया, बेटे को घर छोड़ के आ गया, औलाद को घर छोड़ के आ गया। खुदा की कसम ये औलाद वो है जिसके हाथों में आजादारी की बागडोर बाद में आना है। अगर बचपन ही से अकीदा मजबूत न कराया तो फिर ये आजादारी को क्या समझेंगे, और आजादारी को आगे बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे। मैं कहता हूं अगर सुबह में भी इम्तिहान हो तो अपने बच्चों को लेके आओ, इसलिए कि फर्शे अज़ा पर अगर आके बैठ गया तो खुदा की कसम जनाब ज़ैनब इतना जहन खोल देंगी। क्या इसमें, अच्छा ये बताइए इसमें अकीदा है या नहीं है? मुझे बताएं, जितने बाप बैठे हुए हैं मेरे सामने, अकीदा है या नहीं है? इस फर्श अज़ा पे आके जहन खुलेगा या नहीं खुलेगा? मैं कहता हूं 6 घंटे का पढ़ना एक तरफ और मजलिस अज़ा से जाके आधा घंटा पढ़ना एक तरफ, इसलिए कि घर में बैठेगा गैर मासूमों के साथ में, मजलिस में आके बैठेगा मासूमों के साथ में। तो या मैं ये कहता हूं ये फैशन न बनाइए, खुदा की कसम ये फैशन आजादारी के लिए बड़ा नुकसानदेह है और इसकी आपकी औलाद के लिए नुकसानदेह है खुदा की कसम। लेकिन कुछ ना कुछ माँ का अदब, बाप का अदब, इस्लामी हिस्ट्री कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा। अमा अगर इल्म भी ना लेके जाए तो वो जो मजलिस की बरकतें होती हैं वो तो लेके जाएगा। एक लम्हा अगर यही दुआ कर ले फर्श अज़ा पे बैठ के, मौला मुझे नाकाम ना करना इम्तिहान में, तो यहां दुआ कबूल होगी या नहीं होगी? मगर सारे अकीदे जबानों तक हैं, दिल का कोई अकीदा हमारा नहीं है। तो ये मजलिस अज़ा भी आपको हयात देने के लिए है, नॉलेज के लिए है, तालीम के लिए है, सवाब के लिए है, फयूज और बरकत के लिए है। ये एक मेरा मैसेज था जो मैंने दे दिया, चूंकि फैशन के खिलाफ बोलना आलिम का फरीजा होता है। इसे फैशन ना बनाइए अपनी औलाद को। अच्छा आज आप नहीं ला रहे, खुदा ना करे, खुदा ना करे आपको बाद में कुछ हो गया, अब आप तो अपनी कब्र में जाके सो गए, बच्चे को आदत ही डाल के गए मजलिस में ना आने की, तो जब टोकने वाला ही चला गया, अब ये बताया आएगा तो कैसे आएगा? अपने बच्चों को बयान से दूर ना कीजिए, अपने बच्चों को आले मोहम्मद से करीब कीजिए। तो अभी तो ये कि मेरा मैसेज था जो मैंने आपको दे दिया, अमल करना न करना आपका काम है। जितने भी हाजरीन और नादरीन हैं वो इस पे अमल करें तो इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होने वाला है। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये बच्चे हक्कानियत का सबूत बन जाते हैं बच्चों, इसीलिए इस्लाम का हुक्म है कि जब आपकी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो तो कोई जरूरत नहीं है किसी मौलवी के पास, कोई जरूरत नहीं है किसी गंडे वाले के पास, कोई जरूरत नहीं है किसी फूंक मारने वाले के पास जाना। अपने घर में बैठना, अपनी बीवी को बराबर में बिठाना, अपने छोटे छोटे बच्चों को सामने बिठाना, दोनों में भी बीवी हाथ उठा के मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े से दुआ करना, छोटे छोटे बच्चों से आमीन कहलवाना। अगर तुम्हारी भी दुआ खुदा रद्द कर देगा तो मासूमों की जबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। ये तरीका है जो अहले बैत अतार ने आपको बताया है। अब आप कहें हमें बच्चों को आमीन की जरूरत नहीं है, कहते नहीं कहते बाल लोग, अरे मियां हम खुद इतने पढ़ा, हमें बच्चों की आमीन की जरूरत नहीं है। तो मैं एक जुमला कहता हूं, जिसकी तारीख पे नजर है वो तो मेराज पे पहुंच जाएगा और वो जो नहीं है वो देखता रह जाएगा। हम आपको रसूल तक को बच्चों की आमीन की जरूरत है, अगर न होती तो मुबाहले में बच्चों को न ले जाते। खैर कुल मिला के मसला यह है एहतराम पैगंबर, चूंकि हमारे हर बच्चे को पैगंबर के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम पे जो इल्जाम लगते हैं पैगंबर अकरम के बारे में वो कहीं ना कहीं इसलिए सही हैं कि चूंकि हमारे बच्चों को पैगंबर के बारे में नॉलेज नहीं है। इसीलिए मैं तारीख का बयान बाद में ले रहा हूं, कुरान मजीद से, चूंकि कुरान मजीद सबसे पहला मरहला है तुम्हारे नबी को समझने का, तो इसलिए मैंने कुरान मजीद को बेस बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए साहिबान ईमान, अल्लाह और रसूल की बात पर लब्बैक कहो ताकि तुम्हें जिंदगी, तो पूरी जिंदगी आपको कहां से मिलने वाली है? जिंदगी मिलेगी रसूल की बात मान के, रसूल की आवाज पे लब्बैक कह के आपको जिंदगी मिलेगी, अल्लाह की बात मान के आपको जिंदगी मिलेगी। वैसे आपको जिंदगी मिलने वाली ये कुरान मजीद की सूरह अनफाल आयत नंबर 24 है। मेरी गुजारिश है जवान लड़के जो कुरान पढ़े जाके देखिए।